ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਕਥਾ ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, मट्टी का क्या तोपै स्वामी, मानस की गत ही, कृपा करो दीन के दाते, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जने दी माओ, आए सफल से, तिन धन जने दी माओ, आए सफल से, परम सन्मानी योग जुगो जुग टल चवर छत्र तख्त दे मालिक, दया सिंध कृपा निध, गुरता गद्दी ते विराजमान सतगुरु, धन धन आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डे भागां वाले हो, जो सतगुर जियां दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री कतलगढ़ साहिब चमकौर साहिब की पावन पवित्र धरती उत्ते हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करने का सफल यतन कर रहे हो। साहिब कमाल सरवंसदानी बादशाह दरवेश सतगुरु दसम पिता कलगीधर दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जियां दे लखते जिगर वड्डे फरजंद धन धन बाबा अजीत सिंह जियां दा पावन पवित्र जन्म दिहाड़ा आगमन रूप दे अंदर आपां शरधा भावना नाल मना रहे हां। बहुत ही प्यार दे नाल गुरु घर दे प्यारे कीर्तनीए भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी श्री अमृतसर साहब बीबी कौलां जी भलाई केंद्र उस पावन स्थान तो आप जी नूं कीर्तन सरवण करवा के गए हैं। आओ साध संगत इस धरती उत्ते
ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫਸੀਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, 5 ਵਕਤ ਦੇ ਪੱਕਾ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਾਕ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ कि बस एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, जहां कटाए बाप ने बच्चे खुदा के लिए। इत्थों भाई साहब जी इत्थे गल छड्ड के गए ने। साध संगत ये गल्लां लिखणियां और उस चीज नूं अनुभव करके लिखना है, क्योंकि दुनिया विच लिखतां बहुत ने, विद्वान बहुत ने, सदियां गुजर गईयां ने, विद्वान पैदा हुंदे ने, संसार तो चले जाते ने। लखां विद्वानां दीयां लिखतां जिहड़ियां ने वो किसी लाइब्रेरी विच ही बंद होकर रह जांदियां ने, लोकां तक नहीं पहुंचदियां, मकबूल नहीं हुंदियां। संसार विच लखां लोकां दीयां लिखतां जिहड़ियां ने साध संगत, वो सिर्फ एक कागजां दा पुलंदा बन के रह जांदियां ने। पर किसी दी लिखत जदों संसार विच मान पाउंदी है, इहदा मतलब उहदे पिछे अकाल पुरख दी गुरु दी कोई बख्शिश कम कर पई। दुनिया विच लखां विद्वान ने, लखां विद्वानां दीयां पुस्तकां संसार विच आईयां ने, पर हर एक बंदे दी लिखत नूं मान प्राप्त नहीं। साध संगत अल्लाह यार खां जोगी दीयां दोवें किताबां उन्हें सन 1913 विच लिख के पंथ नूं भेंट कीतियां और दोवां किताबां नूं संसार विच मान प्राप्त होए। एक किताब उन्हें लिखी शहीदाने वफा ते दूजी उन्हें किताब लिखी है गंजे शहीदां। साध संगत एक किताब विच उन्हें चमकौर साहब दा पूरा साका लिखिया। जदों वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सिफत करदा है, ओदी वडियाई, ओदी सिफत, ओदी कलम तो लिखी हुई लिखत विच कीती हुई सिफत उत्ते मुसलमानां ने इतराज ज़ाहिर कीता। वो कहंदे अल्लाह यार खां जोगी तू एक पक्का मुसलमान है, किसे पीर दी, खलीफे दी, हजरत मुहम्मद साहब दी वडियाई कर, इन्नी वडियाई गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी क्यों कर दे? तैनूं सिखां ने पैसे दिते ने लिखण दे? क्योंकि साध संगत इस संसार में चलता है, लोग पैसे दे के अपनी वडियाइयां करवा लेंदे ने, इहदे विच कोई शक नहीं। जदों मुसलमानां पुछिया तैनूं सिखां ने पैसे दिते ने, वो बंदा कसम खा के गल लिखदा है, वो कहंदा मैं गुरु नानक ते अल्लाह ताला करतार खुदा दी कसम चुक के कहना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जिन्नी भी तारीफ की जाए वो बहुत घट है। ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ करतार की सौगंध नानक की कसम है, जितनी भी करूं तारीफ गुरु गोबिंद की वो कम है। एक गल उत्ते मुसलमाना इतराज किया, जदों ने लिखिया हाशा किसी मुर्शद में ऐसा असियार नहीं है, किसी पीर में ऐसा ज़िनहर नहीं है। वो लिखदा दुनिया दे लोगों किसी पीर ने इन्ना प्यार अपने मुरीद नूं कदे नहीं कीता जिन्ना प्यार गुरु गोबिंद सिंह ने अपने सिखां नूं कीता। दुनिया विच ऐसा कोई पीर नहीं जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह महाराज नालों वध अपने सिखां नूं प्यार कीता होवे। किसी पीर ने अपने मुरीदां नूं इन्ना प्यार नहीं कीता जिन्ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिखां नूं कीता, क्योंकि पुत्तां नालों वध गुरु कलगीधर पातशाह ने सिखां नूं प्यार कीता। मैं तुहानूं साहिबजादा बाबा अजीत सिंह दे उस जन्म की कथा नाल जोड़ना है।
ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੜਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਦਾਦਿਆਂ ਤੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਣ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਲਿਖਦੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਣ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ, ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਣ ਵੇਖਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇਗੀ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦਾਦੇ ਦੀ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਾਦਾ ਵੇਖੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਤੇ ਤੇਗ ਦਾ ਧਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 1666 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1708 ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਈਰਖ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
हर बंदा कहता साडे गुरुआं पीरां दी वडियाई होनी चाहिदी है। संसार विच ताइयों कच्चे देहधारियां दी भी वडियाई हुंदी है, पर साध संगत तो बहुती देर नहीं जे रहिंदी। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी वडियाई वो मुसलमान लिखदा है, दिलों साफ होके इंसाफ करियो। पूरी दुनिया का इतिहास एक पासे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का इतिहास एक पासे। जिदन दिलों साफ होके इंसाफ करोगे उदन हर बंदे दी जबान ते इको ही गल आएगी, वाह गुरु गोबिंद सिंह तेरे बराबर कोई नहीं हो सकता। ये गल पता किने लिखी है? एक 5 वक्त का पक्का निवाजी मुसलमान लिखदा है। वडियाई का स्वाद ही उदों आउंदा है जदों दूजे धर्मां दे लोग वडियाई करदे। वो लिखदा है, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, दिलों साफ होके इंसाफ करियो। कहंदा मैनू यकीन है, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है। कह देंगे कि गुरु गोबिंद का सन्नी ही नहीं है, दुनिया कहेगी गुरु गोबिंद सिंह दे बराबर नहीं कोई हो सकता। जो कुछ गुरु गोबिंद सिंह महाराज करके विखा गए। साध संगत हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वडियाई कली अल्लाह यार खान जोगी ने नहीं। एक हिंदू है बड़ा ईमानदार, क्योंकि किसी भी धर्म में ना सारे बंदे माड़े हुंदे ने ना सारे बंदे चंगे हुंदे ने। ये चंगियाई बुराई धर्मां में चलती रहती है। जिमें जिमें धर्मां दे लोकां दीयां उमरां वधदियां ने, किसी धर्म की उम्र वधदी है, उहदे विच उतार चढ़ा चंगियाई बुराई आउंदी है। साध संगत वो हिंदू बड़ा कट्टर आर्या समाजी पक्का हिंदू है। उन्हें किताब एक लिखी है उर्दू विच लिखी, हुण उहदा तर्जमा पंजाबी च मिलदा है। सुभान उमरी गुरु गोबिंद सिंह ओदी भूमिका विचों लिखदा है। दोहरा तुलसीदास रामचरित रामायण दा लिख के वो कहंदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा दुनिया में योद्धा नहीं है। जननी जने तां भगत जन, कह धाता कै सूर, नाहे तां जननी बांझ रहे, कहे गवावे नूर। वो लाला दौलत राय आर्या कट्टड़ पक्का हिंदू है, पर उन्हें गल बड़ी ईमानदारी नाल लिखी। वो कहंदा दुनिया दे लोकों वड्डे वड्डे सूरवीर पुत्रां दी मौत उत्ते डोल जांदे ने, पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कल्ला सुनिया नहीं, अखां नाल पुत शहीद हुंदे वेखे ने, गुरु गोबिंद सिंह दा जिगरा नहीं डोलिया। उन्हें सच्चाई लिख के उदाहरण पता किहदी दित्ती? हिंदुआं विच सब तो वड्डा योद्धा होया हिंदुआं विच दुआपर दी एक जंग होई है, जिन्हों महाभारत की जंग कहते हैं। कुरुक्षेत्र की धरती ते 18 दिन जंग चली, 4.5 लाख तो वध बंदा उस जंग में मारिया गया। वो भारत की सब तो वड्डी जंग सी। पर साध संगत उहदे विच लाला दौलत राय आर्या लिखदा है, कहंदा सब तो वड्डा सूरवीर कौन है? शस्त्र विद्या का धनी गुरु गुरु द्रोणाचार्य। साध संगत श्री कृष्ण तो अर्जुन पुछदा है, कहंदा 17 थोड़ा लगे हो जाओ, क्यों ना बोली जाने, तुसी थोड़ा लगे हो। कहंदा 17 दिन वो जंग चली है, इधर ध्यान दो। 17 दिन उस जंग दे अंदर लखां बंदे मारे गए। 17वें दिन श्री अर्जन कृष्ण नूं पुछदे ने, तू ते द्वापर दा अवतार है, तैनूं ते आउण वाले समय दा पता होना है। ये 17 दिनां विच लखां बंदे मारे गए ने, महाभारत की जंग जित्ती क्यों नहीं जाती? ते श्री कृष्ण ने कहा, अर्जन कोई कारण है। जिन्नी देर महाभारत की जंग विच कौरवां दे पांडवां दा शस्त्र विद्या गुरु द्रोणाचार्य जिउंदा खड़ा है, तुसी महाभारत नहीं जित सकते। ते 5 पांडवां ने कहा फिर द्रोणाचार्य नूं मार दईए। श्री कृष्ण बोले, तुहाडे विचों कोई बंदा द्रोणाचार्य नूं नहीं मार सकता। उन्हें कहा फिर ये जंग किवें जित्ती जाएगी? द्रोणाचार्य मरेगा नहीं, महाभारत की जंग असीं जित नहीं सकते, कोई राह दसो। श्री कृष्ण ने राह दस्या, कहंदे जाओ, दुनिया च किड्डा वड्डा भी योद्धा होवे, पर सज्जणों जिद्दण पुत्तां दे मोह विच आउंदा वड्डे वड्डे योद्धे डोल जांदे ने। जाओ द्रोणाचार्य दे कोल जाके कहो, तेरा पुत्र अश्वत्थामा मर गया, एडा वड्डा योद्धा अंदरों डोल जाएगा। उहियो कुछ महाभारत विच होया। 18वें दिन की जंग का बिगल वजे, जदों जंग शुरू हुई
ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਆਪਣਾ ਰਥ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਵਥਾਮਾ ਹਰੋ ਕੁੰਚਰੋ ਕੇ ਨਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਨਾ ਅਸਵਥਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ 5 ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਲੰਘੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਜ਼ੀਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋਂ ਯਕੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੇंगे कि गुरु गोबिंद का सन्नी ही नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह दे बराबर नहीं कोई हो सकता। एक छोटी जी गल ध्यान नाल सुनियो, तुसीं पुत्तां वाले बैठे हो साध संगत। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कुर्बानी है, तां अज पंथ चढ़दी कला में जा रहे हैं। नहीं तो अपने कर्म आपां सब नूं पता है, ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कुर्बानी करके अज झंडे झूल रहे हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज एडी वड्डी कुर्बानी तो बाद भी पातशाह का हौसला कोई पस्त नहीं कर सकिया। मैं कई बार गल कथा दरबार साहब तो भी कही, एक बड़ा वड्डा पहलवान होया है, कहते ने मल अखाड़े विचों 2-2 क्विंटल के भार बंदे चुक के एकदम पिठ ला दिंदा सी। ओदियां भुजावां च इन्ना बल सी, वो 2-2 4-4 क्विंटल भार चुकण दीयां बाहां विच ताकत रखदा सी। जदों ने मल अखाड़े विच घुलना होना ना, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੜਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਪਟਕੇ ਦੀ ਘੋਲ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਟਕੇ ਦੀ ਘੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਦਣ ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, 60-70 ਕਿਲੋ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾ 2.5 ਕੁਇੰਟਲ 3-3 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਜਨ ਮੱਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਜ 60-70 ਕਿਲੋ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ? ਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਮੱਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 3-3 ਕੁਇੰਟਲ ਵਜਨ ਚੁੱਕਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਜਣੋਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੰਘੇ, ਇੰਜ ਲੰਘੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ, ਕਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣਾ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਆਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਪਏ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज मखमली जोड़े पहनण वाला बादशाह कदे रोड़ां दी सेज ते कंडियां दी सेज ते भी सौंदा है, कदे टिंड दा सराहना लेके भी पिया, कदे पैरां विच जोड़ा नहीं, पैरां च कंडे वजे वेखे ने। महाराज तू बादशाह भी रहा ते दरवेश भी रहा, कदे 4-4 पुत्र गोदी च खड़ाए ने, कदे 2-2 पुत्तां दीयां लाशां कोलों भी लंघ गए। कलगीधर पातशाह अज जिंदगी अखीर ते पहुंच गई है, इन्ना कुछ वेखण तो बाद की महसूस कर रहे हो? क्योंकि हर बंदा जीवन का एनालिसिस करदा है, मैं घाटा की खादा है, मैनू लाभ की होया, मैं गलती कित्थे कीती है, जे आ काम ना करदा जा कुछ होना सी। हर बंदा जीवन ते विचार करदा है। बहादुर शाह पूछदा है, महाराज की महसूस कर रहे हो? कलगीधर पातशाह ने मुस्कुरा के एक गल कही, कहंदे हो बहादुर शाह कभी हम बुलंदी से गुजरे, कहंदे कदे मैं बादशाह भी रहे,
मेरे कोल मखमली सेजियां चंदन दे तख्त, सवा सवा लख दे प्रशदी हथी, सवा सवा लख दे हीरे जड़ ते चंदोए। कदे चौं चौं पुत्तां नूं गोदी च खड़ाया, कदे दो दो पुत्तां दियां लाशां कोलों लंघिया, कदे तख्तां ते भी रहा ते कदे रोड़ां दी सेज ते भी सुता है। पर बहादुर शाह सुन, कभी हम बुलंदी से गुजरे तो कभी हम पस्ती से गुजरे, पर जहां से भी गुजरे बड़ी मस्ती से गुजरे। मैं पुत्तां दियां लाशां कोलों भी लंघिया पर बड़ी मस्ती नाल लंघिया बहादुर शाह, मेरा हौसला कोई पस्त नहीं कर सकिया। इसलिए साध संगत प्यारा सिंह पदम लिखते ने, कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई प्यो दादे ते पड़दादे करके भी वड्याई है, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज का अपना जीवन भी बड़ा लामिसाल है। वो दुनिया के लोगों जिहो जी शख्सियत कलगीधर पातशाह दी है, दुनिया के इतिहास में ना कदे पहला कोई होया ना कोई हो सकता है। उस तो बाद पातशाह कल्ले अपने करके महान नहीं, गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां वल ध्यान मारो साध संगत। कई बार बंदे दा खुद दा जीवन महान है, औलाद करके जीवन डिग जाता है, पर श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह दे चारे फरजंद साध संगत दुनिया विच महान योधे हो अपने। नन्नी उम्र विच शहादत देण वालियां नूं दुनिया नूं इह गल कहनी पई, निक्कियां जिंदा वड्डे सके। इन्नी छोटी उम्र में जिंद छोटी है पर सका बहुत वड्डा कीता। जिन्हां दे अज जन्म दिहाड़े आगमन पुरब साहिबजादे दी याद विच आपां बैठे, पातशाह पौंटा साहब की धरती ते गए, उत्थे दो राजे रहिंदे ने। इतिहास ध्यान नाल सुनियो, दोवां राजियां दीयां सरहदां लगदियां ने ते आपस विच झगड़ा रहिंदा है। एक राजे दा नाम है मेदनी प्रकाश, एक राजे दा नाम है फतेह शाह। जिहड़ा राजा मेदनी प्रकाश है ना, ये बड़ा चुस्त चलाक ते बेईमान है। ये जदों इहदा धा लगदा है, राजे फतेह शाह दी सरजमीन कब्जे विच लै लैंदा है। जिवें बार बार चाइना जिहड़ा है वो तुहाडी सरहद उत्ते अगे पिछे करदा रहिंदा है, इदां राजा मेदनी शाह ये मेदनी प्रकाश फतेह शाह दी रियासत मल लैंदा है। कई बार थोड़ी बहुती जंग हुंदी है ते राजा फतेह शाह थोड़ी निमरता विच ते कमजोर है। उन्हें श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं बेनती की, पातशाह मेरी जमीन मल लैंदा है मेदनी प्रकाश, किरपा करके मेरी मदद करो। महाराज शुरू तो गुरु घर का सिद्धांत रहा है, राजियां दे झगड़ियां दी सुलह तुसीं कराउंदे रहे हो, क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने भी असम के राजे की सुलह कराई सी। ओदी तर्ज उत्ते राजे फतेह शाह ने बेनती की, गुरु गोबिंद सिंह महाराज पौंटा साहब पहुंच गए। जदों दी रियासत गए, मेदनी प्रकाश नूं बुलाया गुरु गोबिंद सिंह महाराज। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज फतेह शाह की मदद ते चले गए, मेदनी प्रकाश ने हाथ जोड़ के माफी मंगी, महाराज अज तो बाद जे तुसीं कहंदे हो मैं फतेह शाह की रियासत में पैर नहीं पाउंदा, महाराज तुहाडे कहण उत्ते मैं सारा झगड़ा नवेड़ देना, अज तो बाद जिन्नी जगह दी मल्ली हुई मैं छड्ड देनी। पातशाह ने सुलह करा दी, दोवां राजियां विच सुलह हो गई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वो धरती ते 1 महीना रहिंदियां हो गया। राजा फतेह शाह दे मन च आया, मेदनी प्रकाश बेईमान ते चलाक है, जिन्नी देर गुरु गोबिंद सिंह महाराज मौजूद ने इन्हें जगह छड्ड देनी है, जिदन पातशाह चले गए ने जगह फिर खो लेनी है। राजे फतेह शाह ने बेनती की गुरु गोबिंद सिंह महाराज, कहना सच्चे पातशाह मुड कदीमी गुरु नानक साहब महाराज के घर का नियम रहा, हर गुरु ने कोई ना कोई नगर वसाया है। श्री गुरु नानक साहब महाराज ने करतारपुर साहब, गुरु अंगद देव महाराज ने खडूर साहब विच वरकदम बधाइयां, गुरु अमरदास महाराज ने गोइंदवाल साहब की धरती वसाई, गुरु रामदास महाराज ने श्री अमृतसर साहब, श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने श्री करतारपुर साहब, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने श्री हरगोबिंदपुरा ते श्री कीरतपुर साहब की धरती, गुरु तेग बहादुर महाराज ने श्री आनंदपुर साहब। महाराज तुसी भी कृपा करो, इस धरती ते चरण पाए ने ते नगर वसा दे। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उहदी बेनती मन्नी। राजे फतेह शाह दे कहण उत्ते जिथे पातशाह ने पैर पाया सी, वो नदी के कंढे पातशाह ने नगर वसाया, ओदा नाम रखिया पौंटा साहब।
ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ, ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਘਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ 52 ਰਾਜੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ। ਰਾਜਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਪਹਾੜੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ। ਰਾਜੇ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰੀਆ। ਇਹ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। 7 ਧਾਰਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 7 ਧਾਰਾਂ 7 ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਾਹ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਗਨ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਘੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ, ਹਾਥੀ, 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਤਖਤ ਦਾ ਚੰਦਨ, 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਹੀਰੇ ਜੜ ਤੇ ਚੰਦੋਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਖਤ ਤਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਤਖਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਚੰਦੋਆ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹੱਥੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਈਰਖਾ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੇ ਹੋਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਣ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਲੰਘਾਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਸਤ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਨਗਰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਓਏ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ,
ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲੰਘਾ ਲੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਦਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਟੰਨਾਂ ਦਾ ਟੰਨ ਆਟਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਛਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਉਦਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਖੈਰ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁਹੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਜਾ ਇੰਜ ਕਰ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇ, ਲਾੜਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ, ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਬੰਦੇ ਬਰਾਤੀ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁਹੂਰਤ ਲੰਘੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਬਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਰ ਗਏ। 5 ਬਰਾਤੀ ਸਿਰਫ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਬਰਾਤ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਰੱਖੀ, ਸਭ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਗਨ ਘੱਲਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਨੁਕਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਗਨ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੰਬੋਲ ਘੱਲਿਆ, ਸਗਨ ਘੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਖਾਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਨ ਇੰਨਾ ਘੱਲਿਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ, ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਗਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਗਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੀਓ ਡੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੀਓ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸਗਨ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ। ਤੰਬੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਕੱਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਗਨ ਮੋੜ ਗਏ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਕਮਸਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? 10-11 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-11 ਨਾ ਸਮਝੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ 10-11 ਸੀ, ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ 10-11 ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਤੰਬੋਲ ਸਗਨ ਬਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਭੰਗਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲਵੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਫਿਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪਠਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ 500 ਪਠਾਨ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਏ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, 400 ਪਠਾਨ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਪਲਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 400 ਪਠਾਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਠਾਨ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਢੌਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰ ਹੈ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਢੌਰੇ ਦੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਪਠਾਨ ਰਖਾਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਠਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦਾਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 499 ਉਦਾਸੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਤੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ 499 ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, 899 ਬੰਦੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਅਗੰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 899 ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ। ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਂ ਵੇਸ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਧੂ ਦਾ, ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਨ ਆ ਗਿਆ? ਓਏ ਖੀਰਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਪੈਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਬੂਤੇ ਬੱਕਰੇ ਖਾ ਜਾਈਦੇ ਨੇ, ਖੀਰ ਤੇ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜ ਪਏਗਾ? ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਯਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਚੋਲਾ ਨਾ ਵੇਖ ਭਗਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਡਡੋਰਾ ਡੰਡਾ ਤੇ ਇਹ ਭਗਵਾਂ ਚੋਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹਯਾਤ ਖਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਥੱਪੜਾ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੀ ਭਾਵ ਵਿਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਪੜੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਨੇ, ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਐਸਾ ਡਡੋਰਕਾ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਐ ਫਿਸ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੱਖਣ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਟੁੱਟੇ ਭਾਂਡੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਸਿਰ ਚੋਂ ਮਿੱਝ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਸਭ ਪਹਾੜੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਓਏ ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥੱਪੜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇ? ਖੈਰ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਰਾਤ ਪਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਦਮੱਲਾ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਸੀ ਕੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੇਮੇ ਜਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਰੱਖੇ ਰਖਵਾਏ ਹੋਏ ਪਠਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਚੌਹਾਂ ਚੋਂ 2 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ 2 ਬਚੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਮੰਗੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕੇਸ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੰਗਾ ਸੀ, ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਗਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਕੇਸ ਉਹ ਕੰਗਾ ਵਾਏ ਹੋਏ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ ਰੋ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇ ਕੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰ ਕਾ ਮੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਰੁਖਸਾਰ ਮਾਂ, ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਅਕਤਾਰ ਮੁਏ ਯਾਰ ਮਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿੱਸਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਛੁਪੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕ ਕੇਸ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ, ਜੀ ਬਾਲ ਵੇਚ ਲਓ ਕੰਗੀ ਦੇ, ਮਾਈਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੈਣੋ, ਜਿੱਤਣ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਘਰ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਰਵੇ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਓ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੈਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਗੜੀਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੈਸੀ ਗੜੀਏ ਵੇਖ ਲੈ, ਹੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਰੋਕ ਸਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੁਸਕਾਨ, ਤਾਈ ਲੱਗੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਟ ਮੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਤਰ ਸੋਲ ਜੋ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਟ ਮੇਰੇ, ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰਾ ਪੜਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਓ। ਤਾਈਓ ਅਰਦਾਸੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੋ ਕਿਹੜੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝੇ ਕੋ, ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀ। ਸਿੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਤੋੜ ਦਿੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ, ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਰਹਿਤ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਨਾ, ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੰਗਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਰੱਖੋ, ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚਿੱਤੇ ਆਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੰਨ ਜਨਨੀ ਮਾਂ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ 34 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ 34 ਸਾਲ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ।
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਸਮਝਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧ ਸਦੀ 52 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 52 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਜੰਗਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੱਜਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਪਿਰਤ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀ ਨਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਨ 1686, ਸਨ 1686 ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸਨ 1699 ਵਿੱਚ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ, ਅਜੀਤ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖਾਲਸਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨਾਮ 13 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ 1699 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। 1690 ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, 1696 ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, 1699 ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਣ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਪਚੱਧੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ, ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ। ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਹੋਇਆ ਦੇਵੀਦਾਸ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਿਆ। ਵਸੀਆਂ ਕਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਬਰ ਖਾਨ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਡੋਲਾ। ਉਹਨੇ ਸੂਈਏ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡੋਲਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਡੋਲਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਕੱਲਾ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਰਾਤ ਭੱਜ ਗਈ। ਡੋਲਾ ਖੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਖਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਡੋਲਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਡੀ ਬਰਾਤ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡੋਲਾ ਕਿਵੇਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਬਰ ਖਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੁਕੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਘੱਲਣੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਦਾ ਡੋਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਡੋਲਾ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਵਰ ਖਾਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ,
सिखां ने हथ जोड़ के कहा, सच्चे पातशाह, हर नूं पुत्त प्यारा हुंदा महाराज, जंग लड़न घल्लणे किसी वड्डी उम्र के बंदे नूं घल्लो। तुहाडा पुत्तर तां जे जवानी विच पैर रख रहा, ये भर जवानी अजे 16 साल की उम्र जवानी में पैर रखे महाराज, इनू जंग का शायद इन्ना तजर्बा भी ना होवे, किसी तजर्बेकार बंदे नूं घल्लो, उत्थे महाराज जंग लड़के डोला वापस आना, गलबात करके जाबर खान ने डोला नहीं देना। महाराज किसी वड्डी उम्र के बंदे नूं भेज दो। पातशाह ने कहा नहीं, मेरे साहबजादा अजीत सिंह की अगवाई में सिख जाणगे। और हजूर ने बचन कहा, सिखो भाई दया सिंह, अज साहबजादा अजीत सिंह जवानी में 16 साल की उम्र च पैर रख रहा है, इनू पता एडी वड्डी जिम्मेवारी क्यों देन लगे? कहते महाराज क्यों? कहते दुनिया के लोगों नूं यह दसना है, वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के घर के खालसियां की जवानी, जिदन गुरु गोबिंद सिंह के खालसे ते जवानी आउंदी है, वो लोगों दीयां धीआं भैणां दी इज्जत बचा के लियाउंदा है। दुनिया के लोगों की जवानी किसी की पत्त लुट सकती है, पर खालसे की जवानी दूजियां की पत्त बचाउंदी है। ये दुनिया नूं दसना है, जिदन गुरु गोबिंद सिंह दे खालसे ते जवानी आउंदी है, वो दूजियां दीयां धीआं भैणां दी इज्जत पत्त बचा के लियाउंदा है। साध संगत, साहबजादा बाबा अजीत सिंह ने सूरज डुब्बण तो पहला पहला जावर खान दीआं मुश्कां बन के लिआंदा उहनूं आनंदपुर साहिब, ते देवी दास दे घर वाली दा डोला ओदे वापस ओदे हवाले कीता। अज तुसीं उहनां दी याद मना रहे हो। एक पंक्ति मैं गुरु के प्यार च कहनी है, समा मेरा समाप्त है, 5-4 मिनट वध होए उहदे लई मैं माफी चाहुंदा। एक बार सारी संगत गज के प्यार नाल कहो, ऐसे गुर का वल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर का वल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर का वल बल आप मुकत, वाह वाह, ऐसे गुर का वल बल, ऐसे गुर का बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर का बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर का बल बल आप मुकत मोहे, ऐसे गुर का बल बल आप मुकत मोहे तारे। सतगुरु कृपा करन तुहाडी सारियां दी हाज़री दरगाही प्रवान होवे। लख लख वधाइयां साहिबजादा बाबा अजीत सिंह दियां दे आगमन पुरब दियां। अरदास करियो सतगुरु कृपा नदर करन, असीं कल्ले कथा सुनाण जोगे ना रह जाइए। आप संगत दी चरण धूड़ नाल साडा भी जीवन जन्म सफल होवे। अरदास करनी है गुरु गोबिंद सिंह महाराज सानू सारियां नू सिक्खी सिदक भरोसा बख्शिश करो। जिहदे घर विच सिक्खी है साध संगत वो दुनिया दा अमीर बंदा है, ते जिहदे घर चों सिक्खी चली गई ना उहदे नाल दा कंगाल बंदा कोई नहीं। पातशाह दे कोलों सिक्खी मंगनी है। दिओ असीस। अगला प्रोग्राम वीर जी तो सरवण करो। गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।